शरणं मम श्रीकृष्ण 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 शरणं मम सदा परिभवग्नमवेष्टदोहां तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं वरेण्यं हृद्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः शरणं श्री सुखदेव जी महाराज की श्री वल्लभाधीश की जय श्रीकृष्ण शरणं मम 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 कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं
बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखा
निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे स्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણની પરમ કૃપાથી આજના આ મંગલમય દિનથી આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથના અધ્યયનનો આરંભ કરી રહ્યા છે. આરંભે પરમાત્માને તો પ્રણામ કરીએ જ, જન્મદાતા માતા પિતાને વંદન કરું છું. માતા પિતા શરીર આપે છે, મન, બુદ્ધિ અને ચિત્તનું ઘડતર શ્રી ગુરુદેવ કરતા હોય છે. શ્રી ગુરુદેવના ચરણોમાં વંદન કરું છું. પૂર્વ અને પશ્ચિમના અનેક આચાર્યો, વિદ્વાનો, સંતો, મહાપુરુષો, જ્ઞાનીજનો મેં વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે. કેટલાય મહાપુરુષોના સાનિધ્યનું સૌભાગ્ય પણ આ શરીરને પ્રાપ્ત થયું છે. એ બધાના સુખદ સાનિધ્યમાં એક વૈચારિક સમન્વય નિર્માણ થયો મસ્તિષ્કમાં. એ સૌ કોઈ ભગવદીય જનોને કૃતજ્ઞ ભાવે સ્મરણ કરું છું. આપણા સૌ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિનું પરમ સદભાગ્ય શ્રીમદ ભાગવતના ગુઢાર્થ પ્રગટ કરી આપ્યા શ્રી સુબોધિનીજી દ્વારા અને શ્રીમદ ભાગવત ભાષા નિબંધ પ્રદીપ. અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય પૂજ્યપાદ, એટલા બધા આપણે ઋણી છીએ એ મહાપુરુષના વાકપતિ વૈશ્વાનર અવતાર મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી નું તેજ જેમના શ્રી અંગમાં પ્રસરી રહ્યું છે એવા વલ્લભકુળને પ્રણામ કરી આપ સૌના અંતઃકરણમાં બિરાજેલા પરમાત્માને પ્રણામ કરી ગ્રંથમાં એના મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરીએ. પૂજ્ય જયજે જ્યારે આ કથાનો મુહૂર્ત નિશ્ચિત કરવા માટે પધાર્યા
ત્યારે મેં કહેલું કે ખૂબ પ્રેમ રહ્યો છે સમગ્ર ભારત વર્ષના અને વિશ્વના મહાપુરુષોનો, જ્ઞાનીજનોનો, વિદ્વજ્જનોનો. અનેક સંતો, મહાપુરુષો, મહામંડલેશ્વરો ના સાનિધ્યમાં, એમની પાવન ઉપસ્થિતિમાં અનેક વખત કથાઓ થઈ છે. પણ એ આખી શૃંખલામાં આ કથાને જે એક વિશેષ રૂપે એટલા માટે જોઉં છું કે સમગ્ર પરિવાર, સપ્તમ પીઠાધીશ પૂજ્ય દાદાજી, જેમના લખેલા ગ્રંથો મને જ્યારે બાવાશ્રીએ પધરાવી આપ્યા અને એના દર્શન કરવાનું થયું, ઇદમ મમ સૌભાગ્યમ એતદ વદતુમ ઇચ્છામિ. લાગે છે કે આ કથામાં ઠાકોરજી કંઈક અદ્ભુત લીલા કરશે. क्योंकि जो परम चेतना की अनुभूति प्रारंभ में मुझे हो रही है, शायद मैं आप तक पहुंचा पाऊं. કથાઓ તો નિરંતર થતી હોય. હમણાં કોઈક મને બેને કહ્યું, ગઈકાલે આપને અમદાવાદમાં જોયા ના અહીંયા છે બેન, અહીંયા કોઈકે મને કહ્યું પોથીયાત્રાની શરૂઆતમાં. તો निरंतर था. पर कितनी कथाओं जिस तरह से पूज्य जय जय की उत्साह को, उनके पूरे इन्वॉल्वमेंट को मैंने देखा है, प्रसन्नता व्यक्त करता हूं. और शब्द मुझे बड़ा पसंद आया जो आपने कहा, उद्घोषक महोदय श्री, કે વલ્લભીય સૃષ્ટિને, પુષ્ટિ સૃષ્ટિની ભાવવૃદ્ધિ કરવા માટે વારંવાર આવા ઉત્સવો પ્રયોજાતા હોય છે. પ્રત્યેક કથાની શરૂઆતમાં એક મીઠી મૂંઝવણ થતી હોય કે કંઈક વિશિષ્ટતા એ કથાને આપીએ. ગ્રંથ તો વહી હૈ, સબ્જેક્ટ મેટર તો વહી હૈ, કંઈક જુદી રીતે, કંઈક, કારણ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું છે. પૂજ્ય દાદાશ્રી આજ્ઞા કરી આરંભમાં कि ठाकुर जी का ही वांग्मयीन स्वरूप है. अब ठाकुर जी व्हेन ही डजंट रिपीट हिमसेल्फ, आप हवेली में दर्शन करवा जाओ तो कोई दिवस ठाकुर जी गई काले हता एवा ने आज लागे छे नहीं. दिने दिने नवम नवम, वही तो उसका स्वभाव है. अगर श्री ठाकुर जी एक नहीं रह सकते हमेशा के लिए, दिने दिने नवम नवम, तो फिर ठाकुर जी के वांग्मयीन स्वरूप समी कथा एक ही कैसे रह सकती है? वो भी दिने दिने नवम 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 होनी चाहिए. तो प्रत्येक कथा एक वैशिष्ट्य धारण करती है. मीठी मूंझवणी होय के दर वखते शू, पण आप जे बोल्या आजे के वैष्णव सृष्टि, वल्लभीय सृष्टि भाववृद्धि, 7 दिन तक मेरा भी प्रयास व्यासपीठ से ही होगा कि आपना अंतःकरण में बिराजेला श्री ठाकुर जी ना लाड़ हूँ केवी रीते लड़ावूं, एमने दिने दिने नवम नवम केवी रीते करिए, अने श्री भागवत जी के माध्यम से ये वांग्मयीन स्वरूप के द्वारा आपके अंतःकरण में विराजमान प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी की वांग्मयीन पूजा होगी, सेवा होगी. प्रश्न तो थाय भाई के शा माटे आ बधुं? युवा पेढ़ी विशेष प्रश्न पूछे छे. आथी 35-40 वर्ष पहला समाज में एक प्रकारनी शांति हती, बहु प्रश्नों नहोता पूछाता. मोटाओ के एटले नाना करी दे.
પિતાજી પોતાના દીકરાને એમ કે બેટા દુકાને જતા પહેલા મંદિરે કે હવેલીએ દર્શન કરતો જજે. એટલે દીકરો કે હા કરી આવે. માં પોતાની દીકરીને એમ કે બેટા એકાદશી છે, આપણે ઉપવાસ કરવાનો. દીકરી કે હા માં તું કે છે એટલે કરી દઈશ. સાસુ પોતાની વહુને એમ કે સેવા કરવી, સાંજના સમયે ઘરમાં સત્સંગ કરવો, દીવા. વહુ કે ભલે માજી તમે કયો જ માડી તું કરી દઈશ. અને થઈ જતું હતું. હવે છેલ્લા 35-40 વર્ષમાં જમાનો બહુ બદલાઈ ગયો. એજ્યુકેશન વધી ગયું, બધું શિક્ષણ વધી ગયું. જેટલા લોકો જો બધાની પાછળ પૂંછડા લાગેલા છે. BA, BCom, BSc, BBA, MBA. પૂંછડા વગરનું કોઈ રહ્યું જ નહીં. અને ભણતર વધ્યું, એની સાથે પ્રશ્નો વધ્યા. દુનિયા બહુ સાંકડી થઈ ગઈ. ગ્લોબલ વિલેજનો કોન્સેપ્ટ આવી ગયો. હવે દુનિયા એક જાણે ગામડું થઈ ગઈ. નાની સંકોચાતી જાય છે. વિશ્વના કોઈ ખૂણે કોઈ ઘટના બનતી હોય એના 15 મિનિટની અંદર તો બ્રેકિંગ ન્યૂઝ કરીને આપણા ઘરમાં દેખાવા માંડે ફ્લેટ સ્ક્રીન પર. વર્લ્ડ હેઝ બીકમ સો સ્મોલ. એ બધું થયું, એની સાથે પ્રશ્નો થયા. હવે આધુનિક શિક્ષણ પ્રથા પણ એવી આવી કે સ્વીકારી નહીં લેવાનું, ચેલેન્જ કરવાનું, પ્રશ્નો કરવાના. નવી પેઢી પ્રશ્નો પૂછે છે. આજનો કોઈ બાપ પોતાના દીકરાને એમ કહે કે ઓફિસે જતા પહેલા તું મંદિરમાં કે હવેલીએ દર્શન કરીને જજે. એટલે દીકરો તરત પૂછે બાપાને વાય શા માટે? અને દર્શનની વાર છે, બસ તૈયારી હૈ તૈયારી હૈ તૈયારી હૈ એમ જ થાય છે. 15-20 મિનિટ અડધો કલાક તો ક્યાંય નીકળી જાય. પાછું ત્યાં આગળ કેટલો ટ્રાફિક જામ હોય, મારે ફરીને જવું પડે, મોડું થાય, ઓફિસે પહોંચતા અડધો કલાક. એના કરતાં બરાબર 9 વાગે હું ઓફિસમાં પહોંચી જાઉં. સ્ટાફ પર કેવી અસર પડે કે સાહેબ ટાઈમસર આવી જાય છે, બોસ ટાઈમસર આવે છે, એ લોકોને આવવું પડે. અને રહી વાત દર્શન કરવા જવાની ને, આખા દિવસનું કામકાજ પરવારીને ઘરે આવતી વખતે મંદિરમાં જતો આવીશ, ભગવાનને શું બીજું કામ છે? એ તો ઊભા જ છે ને. કામ તો આપણને છે. સુબહ ही जाए ऐसा क्यों कहते हो? આજની કોઈ માં પોતાની પુત્રીને એમ કે બેટા તું એકાદશીનો ઉપવાસ કર. લે દીકરી તરત કે મને સાબુદાણા નથી ભાવતા. એ ડાયટિંગ કરે, ઉપવાસ ન કરે. અને આજની કોઈ સાસુ પોતાની વહુને એમ કે સાંજ પડે ઘરમાં સત્સંગ કરવો, બહુ તરત પૂછે કે સાંજ પડે હું ઘરમાં હોઉં તો ને. મારું શોપિંગ, મારું ફ્રેન્ડ સર્કલ, મહિલા મંડળ, અને રાજકોટ તો પુણ્યમય નગરી છે એટલે નહીં હોય, પણ આ તો મુંબઈ ને અમદાવાદ ને કલકત્તા ને દિલ્હી ને બધા શહેરોમાં હોય છે કે બપોરના 2-3 કલાક બધા બહેનો ભેગા મળીને. અહીંયા જ ના હોય ને એવું બધું. શું એને કે કરો છો અહીંયા કંઈ? એ બધામાંથી હું ઊંચી આવું તો સાંજના સત્સંગ કરું ને. અને સાંજના જ કર્યું તમે કેમ કહો? વાય વાય એ આજની પેઢીનો પ્રશ્ન છે. ટેલ અસ વાય. અત્યારે જે વડીલો બની ગયા એ લોકો જ્યારે જુવાન હતા ત્યારે એમના મનમાં પ્રશ્નો આવતા હતા, નહોતા આવતા એમ નહીં, પણ એ પ્રશ્નોને જ્યારે એમને પોતાના વડીલોને પૂછ્યા ત્યારે પહેલું તો પૂછવાની હિંમત થતી નથી, અને પૂછે તો જવાબ મળતો નહોતો. વડીલો ધમકાવી કાઢતા કે ડાયો થામા, ધર્મની બાબતમાં કઈ પ્રશ્નો પૂછાતા હશે, અમે કઈ કરીએ એમ કયા કરતું? ચૂપ બેસી જતો. અને એમાં કોઈ ક્રાંતિકારી નીકળે, ના મને સમજાવો નહીં તો હું નહીં કરું. અને ડરાવી નાખવામાં આવતો. અમે કહીએ છીએ એમ નહીં કરે ને તો પાપ લાગશે, નરકમાં જઈશ. ગભરાઈ જતા બિચારા કે નરકમાં જવું એના કરતા મંદિરમાં જવું સારું. પણ હવેની જે નવી પેઢી છે એને આ બધા ડર લાગતા નથી. હવેની નવી પેઢીને તમે ધમકાવો ને કહો પાપ લાગશે તો કે હુ કેર્સ, કોને પૈડી છે? નરકમાં જાશો તો કે છે આ છે એ કાંઈ ઓછું છે. સર આલ્ડસ હક્સલીએ કહ્યું પ્રોબેબલી ધીસ પ્લાનેટ અર્થ ઇઝ અ હેલ ઓફ સમ અધર પ્લાનેટ. એવું તો કદાચ નહીં હોય ને, કોઈ બીજો ગ્રહ એવો હોય ત્યાં આગળ જીવો વસતા હોય ને એ જીવો કંઈક પાપ કરે તો ભગવાન એને સજા આપતા કે જા પૃથ્વી પર, અને એમાંય રાજકોટમાં.
એટલે હવેની જે પેઢી છે એને આ બધી વરદાનની લાલચ કે શાપનો ડર, સ્વર્ગની લાલચ કે નરકનો ડર એ લાગતું નથી. બધું પુણ્યની લાલચ કે પાપનો ડર. હવેની યુવા પેઢીને ધર્મ જોઈએ છે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી, આધુનિક સંદર્ભમાં બુદ્ધિગમ્ય ધર્મ, અને એવો ધર્મ જેનું પરિણામ જીવનમાં દેખાય, એવો ધર્મ યુવા પેઢીને જોઈએ છે. वाला वैष्णव भाइयों ने बहनों, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि समग्र विश्व में एक सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है, हमारे ग्रंथ ऐसे हैं कि जे वैज्ञानिक पद्धति थी बुद्धिगम्य रीते, तर्कशुद्ध रीते, आधुनिक संदर्भ में पण स्पष्टतापूर्वक समझावी शकाय छे. दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते. तो श्रीमद् भागवत ग्रंथना आधारे अने विशेष आ कथामां जे कहूं छे प्रमाणे के महाप्रभुजी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आज्ञा श्री सुबोधिनी जी में हुई, उस प्रमाण से ग्रंथ का हम दर्शन करेंगे, हमारी संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे. अपनी जड़ें, अपना मूળ શું છે, જેના આધારે આપણે ઊભા છીએ, उसे पहचानेंगे. पहला तो महात्म्य છે. महात्म्यનો અર્થ થાય ઇમ્પોર્ટન્સ, મહત્વ. હવે સ્વાભાવિક છે શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય ભાગવત પોતે તો ન જ કે हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल. એ મહાત્મ્ય કહેવા માટે તો કોઈ બીજું જ જોઈએ. પદ્મ પુરાણમાં આપણને આવા એક ઝવેરી પ્રાપ્ત થયા જેણે શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા સમજાવ્યો છે. 6 અધ્યાયમાં, એમાં પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક મંગલાચરણ છે. શબ્દનો અર્થ પણ સમજી લીજીએ. મંગલ આચરણ, મંગલાચરણ. અહીંયાથી બધું સરસ મંગલ મંગલ બોલાય. તમે મંગલ સાંભળો પણ ખરા, પણ એ બોલાયેલું કે શ્રવણ થયેલું આચરણમાં ન આવે તો શું કામનું? તો મંગલ કથન, મંગલ શ્રવણ, એ પછી મંગલ આચરણ થવું જ જોઈએ. તો જેને અર્થ છે. મંગલાચરણ કેવી રીતે થશે? કેટલાક સાદા સરળ નિયમો આપણા શાસ્ત્રકારોએ આપી રાખ્યા છે મંગલાચરણ માટેના. એનું આપણે બધાએ પાલન કરવાનું. ટૂંકમાં કહી દઉં આ નિયમો. અક્રોધનઃ, આજથી શરૂ કરી 7 દિવસને માટે ક્રોધ નહીં કરવાનો. કેવો સરળ નિયમ છે. કાં આપણે તો આમાંય ક્યાં કરીએ છીએ. ક્રોધ વળી શું હોય એ આપણને ક્યાં ખબર છે. હું આ વાક્ય બોલું ને પછી બહેનોના વિભાગ તરફ જોઉં. બહેનો પોતે તો રાજી થાય, પણ પુરુષોના વિભાગમાં બેઠેલા પોતાના ઈને ગોતતા હોય, અને જો નજર મળે તો ઈશારાથી કહી પણ દે, સાંભળી લેજો આ બાપજી, આ તમે બહુ સારું કીધું, હાથ દી તો શાંતિ અમારે. કારણ કે અમારા વાળું બોઇલર કોઈ દી ઠંડુ પડતું જ નથી, જ્યારે જુઓ ત્યારે ઉકળતું ઉકળતું. તો અક્રોધનઃ, જરૂર પડે તો બરફની થેલી મૂકવાની રોજ. ક્રોધ નહીં કરો 7 દિવસ માટે. પહેલો નિયમ શૌચ પરઃ. બીજો નિયમ પવિત્રપણે રહેવાનું છે. પવિત્રતા અલગ અલગ પ્રકારની છે. સ્નાન કરીએ એનાથી શરીરની શુદ્ધિ થાય. સ્વચ્છ સુંદર વસ્ત્રો પહેરીએ એ પણ એક પવિત્રતા છે. એનાથી આગળ વધીને અન્નની પવિત્રતા. 7 દિવસ માટે પવિત્ર મુખમાં જાય બસ. અને એનું બહુ સાદું સરળ પ્રમાણ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે ને કે સમર્પિત ભાવ. એટલો સરસ સિદ્ધાંત છે, આખો એક કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટ મૂકી દીધો આપણી આગળ. સમર્પિત. જે શ્રી ઠાકોરજીના ચરણોમાં સમર્પિત થાય, પ્રભુને જે સમર્પિત થાય એ આપણે લેવાય.
જે પ્રભુને સમર્પિત ન થાય એ આપણને ન ચાલે, સીધી વાત. અને એટલી તો બુદ્ધિ બધાને ભગવાને આપી છે, ભગવાન આગળ શું પધરાવાય. ન ખાવા જેવું જો ખાવાની ટેવ હોય તો 7 દિવસ માટે બંધ કરી દેજો. ન પીવા જેવું પીવાની ટેવ હોય તો 7 દી માટે બંધ કરી દેજો. ન ચાવવા જેવું ચાવવાની ટેવ હોય તો 8 દી માટે બંધ કરી દેજો. ન ફૂંકવા જેવું ફૂંકવાની ટેવ હોય તો 7 દી માટે. બહુ સીધું સરળ છે ભાઈ. જે ઠાકોરજીના ચરણોમાં સમર્પિત ન થાય આપણને ન હાલે. પતી ગઈ વાત. 7 દિવસ માટે. આ 7 દિવસ માટે આપણે શ્રી ઠાકોરજીના થયા. શૌચ પરઃ, વાણીની પવિત્રતા, શબ્દો પણ પવિત્ર જ બોલાવા જોઈએ. સત્યમ બ્રૂયાત પ્રિયમ બ્રૂયાત મા બ્રૂયાત સત્યમ પ્રિયમ. મંગલકારી વચન જ બોલવાનું. બસ એવું જ બોલવું જેનાથી સામા માણસનું કલ્યાણ થતું હોય એવી વાણી બોલવાની. સામા માણસના હૃદયને દુઃખ પહોંચે એવું નહીં બોલવાનું. વિચારો પણ પવિત્ર રાખવાના. અલગ અલગ પ્રકારના શૌચ છે. અક્રોધન, શૌચપરઃ, સતતમ બ્રહ્મચારિણ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન. સાંસારિક બ્રહ્મચર્ય તો એક વાત છે, પણ એનાથી વિશેષ બ્રહ્મમાં જ વિચાર રહે, આપણું મન બ્રહ્મમાં સમર્પિત થાય, એ મોટામાં મોટું બ્રહ્મચર્ય છે. સરતમ બ્રહ્મચારિણ. અદુષ્ટ ભાષણા સંતો. દુષ્ટ ભાષણ નહીં કરવાનું. મા સંતો પરનિંદક. આથી શરૂ કરી 7 દિવસને માટે કોઈની નિંદા નહીં કરવાની.